for the research purpose. Sorry, mostly for in AI, but this gives a complete fundamental, because all the networks are based on the neural network. So today I am planning to go with these slides and then reading some of the important text about the this components and all that related to neural network. And I'm also thinking to give introduction about something called as Adams optimizer, which is mostly used. Let's see how time permits. आपण अदरवाईज पार्ट 1 पार्ट 2 करत राहू. टाईम एकदा संपला तर आज उशिरा सुरू झालं आहे, पण आपण मोस्टली 8 वाजता क्लोज करूया, जेणेकरून तुमच्या ॲक्टिव्हिटी आपण प्लॅन करू शकता. तर मोस्टली इफेक्टिव्ह आपलं इट विल बी अबाउट 40 मिनिट लेक्चर. That's how we will plan. So let me start with the slides. Okay, is it visible clearly? So let's thank AI NLP ML group of Department of Computer Science, IIT Patna. दिसतं का व्यवस्थित स्लाइड? हो सर दिसतं. Okay, chalo. So what are the content in this neural network? We have some part we have covered last lecture in our classroom. So but still we will have brush up. So neural network introduction, motivation, biological neurons and its operations. Then there is something called as perceptron model. What is perceptron? Perceptron training algorithm. Then activation functions, all these things we got introduced. We will give more today we will give more stress on feed forward and then back propagation algorithm. So this will be, I want even after lecture you should practice. First 2-3 days you will have to spend lot of time, so that it becomes easy for you to understand the next lectures. Okay, सगळे जरा मला शाऊट द्या बरं, अनम्यूट करून किती जण जॉईन झालेत बघूया. एकदा मी इकडे येतो म्हणजे आपल्याला कळेल. मला थोडासा चालते, घरातले आवाज आले तरी आय एम हॅपी. किती जण ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आहेत. जोरात नाव ओरडा तुमचं. कोण कोण ॲक्टिव्ह? अरे वा. शिवभक्ती देशमुख, भाग्यश्री देशमुख. अरे कोणी स्टुडंट देत नाहीत, सगळे शिक्षकच बोलायला. आर यू रिस्पॉन्डिंग बघायचं. साक्षी राणे. हां, शाउट लाऊडली युअर नेम्स. सूरज 4, रंजिता मैत्री, 5, 6, स्नेहा बोडके. 7, अंकिता पाटील, 8. शाउट, डोंट वरी, ओव्हरलॅप, लेट इट ओव्हरलॅप. बरेच जण बाकीचे शाउट. श्रेया कोले, हां चला, म्हणजे तुम्ही ऐकताय हे कळतंय मला. अजून? सलोनी साखरे. व्हेरी गुड, सायली मुटकुळे. व्हेरी गुड. मला तुमची नावं पण शालिका लक्षात राहील. गायकवाड. गुड, सुप्रिया खोरे. व्हेरी गुड, सुहानी शिंदे, व्हेरी गुड, साक्षी कदम. व्हेरी गुड. चलो, संपले? अदिती गवसने, अच्छा, गुड. वैष्णवी योगिता बोलणार. गाजरे, अच्छा, गुड. वैष्णवीने अर्धा उघडला, माईक बोलल्याच नाही. संदेश रुचिर. गुड 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 गुड. चलो, सो कमिंग बॅक, आपण परत येऊया. मध्ये मध्ये तुम्ही रिस्पॉन्ड करायला तयार राहा, चांगलं असतं आहे, जेणेकरून तुम्ही पण बोर होणार नाही. सो we will be today focusing more about feed forward and back propagation algorithm. These are very important concept. आज थोडासा पहिला दिवस आहे, त्यामुळं आपल्याला डिस्टर्ब करणाऱ्यांना आज आपण टॉलरेट करूया. कोणाला so as we discussed quickly, we will run through neural networks are networks of interconnected neurons. As you can see in this diagram,
how neurons are connected with. This is a kind of like for example human brain or artificial neural networks are highly connected with other neurons and perform computations by combining signals from other neurons. So we will see its a significance. Outputs of these computation may be transmitted to one or more other neuron, and the neurons are connected together in a specific way to perform a particular task. याच्यावरून आपण if we take a biological correlation, all the neurons are not connected with same way. Their connections are different, and that's how in neural network also we will be having different types of connections, different weights of connections, etc. So artificial neural network, what is high level overview if we take, a neural network is a function. आपण मागच्या वेळेला ज्या वेळेला आपण क्लासमध्ये शिकत होतो त्यावेळेला आपण हे बघितलं होतं. मी पण इथं डॉक फाईल करून दाखवतो. ते जे काय म्हणतं आहे, इट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क म्हणजे काय, सम काइंड ऑफ highly complicated equation. Artificial neural network is nothing but some kind of complicated equation. So as we have seen like yesterday, y is equal to mx plus c. So that's how equation. It consists of basically neurons and weights. कुणी विचारलं कसलंही नेटवर्क असू द्या, कुठल्या दोन गोष्टी असणार आहेत, हा मध्ये मध्ये प्रश्न विचारला की ज्याला शक्य आहे त्याने अनम्यूट करायचा, फक्त पुन्हा बोलून झालं की म्यूट करायचं. कुठल्या दोन गोष्टी असणार आहेत, न्यूरॉन्स आणि वेट्स. जसं वर्गात रिस्पॉन्ड करतात तसं रिस्पॉन्ड करायला शिकलं तर आपले लेक्चर खूप चांगले राहतील मला वाटतं आहे. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही शांत जागी बसा, समोर टी व्ही लावला आहे आणि हे बघताय असं असेल तर दॅट विल नॉट बी इफेक्टिव्ह. थोडंसं अगदी इफेक्टिव्हपणे आपल्याला घ्यायचं आहे. परत एकदा विचारतो, न्यूरल नेटवर्क इज कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. पहिला पार्ट काय, न्यूरॉन्स. सेकंड पार्ट काय, वेट्स. सो न्यूरॉन्स, सो व्हॉट इज मीन बाय न्यूरॉन्स, विच पास इन टू व्हॅल्यूज थ्रू फंक्शन अँड आउटपुट. म्हणजे काय, सो वी आर गिविंग इनपुट, इट गोज इन टू फंक्शन अँड इट गिव्ज अस आउटपुट. वेट्स विच कॅरी रियल नंबर बिटवीन न्यूरॉन. म्हणजे काय, समजा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पुढं आहेच आपल्याला तो, हे लाईन इक्वेशन आहे. सो एम एक्स प्लस सी कसं रिलेट झालेलं आहे, दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज फंक्शन. आणि त्यातला x इज इनपुट अँड y इज आउटपुट, वेर ॲज एम अँड सी आर कॉन्स्टंट. एम आर सी आर लाईक अ वेट्स. ओके. न्यूरॉन्स कॅन बी कॅटेगराइज्ड इन टू layers. So as we discussed earlier, you can see whatever network is there, it will be basically whatever complicated network is there, कसलंही नेटवर्क असलं तर त्याच्यामध्ये काय गोष्टी असणार आहेत, लेयर असणार आहेत. देर इज वन इनपुट लेयर, वन आउटपुट लेयर अँड n नंबर ऑफ हिडन लेयर्स. कसं असतं नेटवर्क, वन इनपुट लेयर, यू कॅन शाउट दिस, one input layer, one output layer and n number of hidden layers. अनम्यूट करून शाउट करत चला, मी शाउट करा म्हटलं की. कसं असणार आहे परत एकदा, वन, आज शिकवणार आहे पण लेक्चर कसं अटेंड कर. हां, एकाचाच आवाज आला मला. One input layer, one output layer, and a number of hidden layers. स्टुडंट्स, okay, chalo. So how do we correlate it with the biological process जी आपली न्यूरोलॉजीची किंवा न्यूरोफिजिओलॉजी म्हणतात त्याच्यामध्ये कसं होतं, मी दाखवलं होतं टेबलवरती बोट आपटून. देर विल बी स्टिम्युलस. स्टिम्युलस म्हणजे काय, एखादं टोचवणं असेल, इफ वी आर लाईक सम हीट सेन्सेशन, कोल्ड सेन्सेशन, and then receptors are there, some kind of sensors are there, and then there will be neural network connected, then effectors, and finally response. It will finally, what we say, what we do. माझं माझं फीड दिसतंय का, कॅमेरा दिसतंय, व्हिडिओ पण दिसतंय ना. येस सर, दिसतोय. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण टच केल्यानंतर ज्या वेळेला आपला ब्रेनला जातं, ब्रेन विल सजेस्ट अस रिस्पॉन्स.
So what will be the response? Either you continue, थंड वाटतं, you can continue. If it is hot, take away. If it is pinching, you can take away. Likewise, responses will be generated. This is how neurophysiology works. So human nervous system can be categorized into three parts. You can see, let us correlate our neural network with neurophysiology. So what are the three stages? One is a receptor, next one is neural net, and third one is effectors. इथं दिसतंय बघा, receptors, neural net and effectors. So what are the receptors? They convert stimuli from the external environment into electrical impulses. Biologically काय होतं, आपल्याला टच केलं आपण कुठल्या ह्याला तर काय होतं, इट कन्वर्ट्स एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट इंटू electrical impulses. Rods and cones of eyes like pain, touch, hot हे एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे आपलं वेगवेगळे सेन्सर आहेत आपल्याकडं. एक टचिंगचा झाला, दुसरा आहे आईज असतील, इयर असतील, नोज असेल, हे सगळे काय आहेत, रिसेप्टर झाले. न्यूरल नेट रिसिव्ज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इट अँड मेक्स अप्रोप्रिएट डिसिशन्स इन ब्रेन. म्हणजे काय करतं, एकतर रिसीव करतं, पास करत करत ब्रेन पशे जातं अँड ब्रेन विल टेक डिसिजन वेदर what to do with this what you call this kind of signal. And effectors convert electrical impulses generated by the neural net into responses. So it will convert into responses. म्हणजे त्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपल्याला समजा एक कॅन्डल आहे, कॅन्डल पशी आपण बोट घेऊन गेलो आणि आपल्याला लक्षात आलं की अरे हे पोळतं आहे. सो ते कोण ठरवणार, पोळतं आहे ब्रेन. आणि मग आपण म्हटलं की थंडी आहे, थोडी हीट घ्यायची, यू कॅन कंटिन्यू कीपिंग हँड नियर द कॅन्डल. बट इफ यू फील लाईक अलार्मिंग यू कॅन टेक हँड बॅक. ओके, दॅट्स हाऊ इट वर्क्स. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टँड क्विकली बेसिक कंपोनंट्स. आपण ते बघितलं होतं, इतकंसं महत्त्वाचं नाही, बट स्टील बेसिक कंपोनंट्स कसे असतात. सेल बॉडी असते, न्यूरॉन न्यूक्लियस असतो, ॲक्झियन असतो. अशा ही जशी कॉम्प्लिकेटेड एक सिंगल न्यूरॉन आहे तसं आपल्याला कम्प्युटेशन इन बायोलॉजिकल न्यूरॉनमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येतं. अँड देन बेस्ड ऑन दिस, याला म्हणायचं बायो इन्स्पायर्ड. आपण न्यूरल नेटवर्क कुठून शिकलो आपण, या फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स. वी हॅव सीन द बायोलॉजिकल न्यूरॉन हाऊ इट लुक्स लाईक, अँड फ्रॉम दॅट द फर्स्ट network was developed, or single network or simplest network was developed, that is called as perceptron model. काय म्हणतात त्याला, सगळे अनम्यूट करून म्हणा, बघू जागे आहेत का, कुठलं मॉडेल म्हणायचं, परसेप्ट्रॉन मॉडेल. परसेप्ट्रॉन मॉडेल. एकट्यानेच दिला रिस्पॉन्स बघा. गर्ल्स सगळ्या मेजॉरिटी आहेत, कोणी बोलत नाही. परसेप्ट्रॉन व्हेरी गुड. परसेप्ट्रॉन मॉडेल काय, याच्यामध्ये व्हेरी सिम्पल थिंग. सो इट हॅज सेवरल इनपुट्स, दे आर गेटिंग ॲग्रिगेटेड हिअर अँड रिझल्टिंग आउटपुट. इट इज ॲज गुड ॲज व्हेरी सिम्पल लाईन इक्वेशन, वाय इज इक्वल टू mx + c. So it was motivated by biological neuron. A perceptron is a computing element where inputs are associated with weights. म्हणजे काय असणार आहेत, इनपुट्स असणार आहेत x1, x2, x3, x4, xn, and there will be w1, w2, w3 etc. These are the kind of weights आहेत, and then y हे आउटपुट आहे. Imagine your outputs are only 1 and 0. 1 and 0 म्हणजे something like yes and no. म्हणजे कसं yes and no, रिस्पॉन्स म्हणतो आपण. म्हणजे आपण कॅन्डलपर्यंत हात नेला आणि कॅन्डल इमॅजिन करा की 5 बोट आहेत, 5 x1, x2, x3 म्हणजे 5 बोट आहेत. आपण कॅन्डलपाशी हात नेला, आपल्याला पोळतंय का नाही, पोळतंय का नाही, जितकं हे थ्रेशोल्ड हा शब्द बघताय का तुम्ही, म्हणजे जेवढं सहन करता येईल तेवढं आपण सांगितलं मेंदूला की मला सहन होईल तेवढा मी कॅन्डलपर्यंत हात ठेवणार, सहन नाही झाला तर हात माघारी घेणार. दॅट्स काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड. असं आपण एखादं आपल्याला आउटपुट्स ठरवू शकतो. सो
हिअर वी कॅन सी कसं होतं आहे हे W1 काल लिहिलं होतं आपण बघा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 likewise up to Wn xn and then we can write it as a summation of Wi into xi where I varies from कोण सांगेल I varies from 1 to n number. 1 to n number जितके इनपुट आहेत तेवढे आपले n number and that can be represented as a dot product of matrix where in this case like W is size of W. हे थोडंसं तुम्ही मॅट्रिक्समध्ये जे आपण गोष्टी लिहितो त्या मॅट्रिक्समध्ये बघत चला म्हणजे आपल्याला इट कॅन बी इझिली टेकन इन टू प्रोग्रामिंग. सो W विल बी लाईक अ व्हॉट इज द साईज ऑफ W कोण सांगेल आणि व्हॉट विल बी साईज ऑफ X. कारण शेवटचा आन्सर येणार आहे ते स्केलर आहे. साईज ऑफ Y विल बी 1/1. Wची साईज किती असणार आहे कोण सांगेल 1/n करेक्ट आहे. व्हॉट विल बी साईज ऑफ W इट विल बी 1/n. पेन चालतोय का हायलाईट नो टेक्स्ट. इट विल बी 1/n अँड व्हॉट विल बी द साईज ऑफ X कोण सांगेल इट विल बी n/1. size of W is 1/n, size of X will be n/1. so what will happen आपण मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनमध्ये शिकलाय ना कधी होतं मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन रो कॉलम इज देअर. सो कॉलम ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स should be equal to the rows of second. Then what will be there rows finally multiplied matrix will come as a rows of first matrix into column of second matrix. that will be the size. म्हणजे इथं 1/n आहे W ची साईज आणि X ची साईज n/1. पुढच्या लेक्चरला मी थोडीशी स्लेट पण आणतो आज माझ्याकडे नाही आहे पण आम्ही ट्राय करतोय पुढच्या वेळेला मी प्रॅक्टिस करून येतो. 1/n and this will be n/1. so that will and then replace threshold by -b. आपण जे मागा इथं म्हणलं होतं ना should be greater than -b केलं आपण तर आपण इकडे येऊन काय होणार ते +b आणि तशा पद्धतीनं आपलं इक्वेशन काय तयार होईल. इक्वेशन विल बिकम Wx + b should be greater than 0. अदरवाईज हे जी ग्रेटर दॅन 0 आलं नाही तर काय होणार आन्सर शुड कम ॲज अ 0. अशा पद्धतीनं परसेप्ट्रॉन तयार होतं आहे आणि इट्स ॲज गुड ॲज लाईन इक्वेशन. इट इज ॲज गुड ॲज लाईन इक्वेशन. दॅट मीन्स यू कॅन सी y इज इक्वल टू Wx + b. आपण लाईनचं इक्वेशन काय होतं मॅथ्समध्ये सांगा जरा अनम्यूट करून. छोटी छोटी उत्तरं द्यायला शिका म्हणजे तुम्हाला कळतं की नाही मला कळेल. कारण मी आज दिवसभर ट्रॅव्हल करून येऊन आपलं ठरलं आहे त्या कमिटमेंटनं लेक्चर घेतो. तुमचे फीडबॅक इफेक्टिव्ह नाही आला तर माझा पण हे होऊन जाईल. काय होतं लाईन इक्वेशन व्हॉट वॉज लाईन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस Y is equal to mx plus mx plus c. व्हेरी गुड. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. आणि आता आपण ते थोडे हळूहळू कशामध्ये न्यूरलमध्ये घेऊन झालो आहे. m इज ॲज गुड ॲज W, c इज ॲज गुड ॲज b. ओके. सिम्पल डिसिजन वाया परसेप्ट्रॉन कसं घेतो आहे बघा. वेदर शुड वी गो टू वॉच द मूवी दिस वीकेंड कसं ठरवतात कसं छोटंवालं आपण लावायचं त्याचं एक्झाम्पल. फिजिकल एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर काय म्हणतो आहे शुड वी गो टू वॉच द मूवी दिस वीकेंड. देन डिसिजन व्हेरिएबल्स काय काय आहेत बघा. पहिला आहे इज देअर एनी एक्स्ट्रा लेक्चर दिस वीकेंड. तो आहे x1. तुम्हाला ठरवायचं की या वीकेंडला मूवी बघायला जायचं की नाही जायचं. मग कशावरती ठरवणार तुम्ही. इज देअर एनी एक्स्ट्रा लेक्चर दिस वीकेंड इज अ x1. डज युअर फ्रेंड वॉन्ट टू गो विथ यू दॅट विल बी x2 पॅरामीटर. तीनच इनपुट आहेत आपण समजलं. डू यू हॅव पेंडिंग असाइनमेंट ड्यू ऑन वीकेंड. चौथा असू शकतो डू वी हॅव मनी इन आवर पॉकेट. पाचवा असू शकतो वेदर माय पेरेंट्स विल अलाव मी समथिंग लाईक दॅट. आणि मग ह्या सगळ्याचे इनपुट कुठल्याचं यस असेल कुठल्याचं नो असेल कुठल्याचं यस असेल कुठल्याचं नो असेल आणि त्यातनं मग फायनली आन्सर कुड बी यस ऑर नो. आता इथं व्हॅल्यू घेतली आहे बघा. सो इज देअर इन एक्स्ट्रा लेक्चर x1 1 म्हणजे काय यस अँड 0 मीन्स वॉट
You can unmute and tell me. 0 means no. ठीक है? 0 means no. So if you can see x1, x2, x3, and then you can see, for example, hypothetical numbers are taken 1, 0, 1. आता आपले इनपुट्स ठरलेत. काय होतं इनपुट हो 1, 0, 1. अँड लेट अस अज्युम सम हायपोथेटिकल टाईम बिंग. पुढं आपल्याला याचा अर्थ कळेल. आपण पहिल्यांदा कसं काढायचं ते आपण शिकूया आणि मग त्याचा अर्थ कसा. सिंगल परसेप्ट्रॉननं काय 3 इनपुटच्या व्हॅल्यू आपण हायपोथेटिकली घेतलेत. व्हॉट आर दोज 1, 0, 1. आणि वेट्स पण आपण हायपोथेटिकली घेतलेत. काय घेतलेत 5, 3 अँड 2. आणि बीची व्हॅल्यू साधारण -8 घेतलेली आहे. तर आपण कॅल्क्युलेशन बघूया कसे येत आहेत बघा. त्याच्यावरून बीची व्हॅल्यू इथं काय येणार. बीची व्हॅल्यू इथं येते. किती येते बघा 5. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करू आणि मग ठरवू. y = काय आपलं WX प्लस बी शुड बी ग्रेटर दॅन 0. आपली यस म्हणायचं असेल तर म्हटलं आहे राईट. आपण ठरवूया आता बघा. काय घेतलं आपण 5 × 1 किती झालं 5. 3 × 2 किती झालं 6. आणि 3 × 2 किती झालं 6. किती येते बेरीज सगळ्यांची 5 आणि माझं चुकलं किती झालं 5 × 1, 3 × 0 0, 2 × 2 2 × 1 किती झालं 2. म्हणजे 2 + 5 किती झालं 2 + 5 किती झालं 7. करेक्ट 7. 2 + 5 किती झालं 7. आणि बी मी किती घेतला -8 घेतला आणि या इक्वेशनमध्ये टाकलं. आता WX ची व्हॅल्यू किती आली 7 आली. बी किती घेतला -8 घेतला. मग टोटल बेरीज किती येणार 7 - 8 किती आलं 7 - 8 -1. And then what is our condition? If it is greater than 1, if it is greater than 0 then yes, otherwise no. आणि मग इथं आपण आन्सर म्हणून किती येणार 0 येणार. जर तुम्हाला समजा ह्या दोन लोकांवरती डिपेंडंट करून यस करायचं असेल, बायास व्हॅल्यू आपण बदलली, काय घ्यायला लागेल आपल्याला. समजा 7 घेतली तर काय येईल आन्सर 0, विच इज नॉट ग्रेटर दॅन दिस थिंग 0. सो काय घेऊया आपण 6 घेतली. आता करा 7 - 6 किती येतं हो 7 - 6 किती येणार 1. 7 - 6 1. म्हणजे काय तुम्ही नवीन कंडिशन टाकली. मला एक्स्ट्रा लेक्चर असलं तरी मी जाणार, माझे फ्रेंड आले नाहीत तरी मी जाणार. आता इथं काय घेतलं आहे कसं घेतलेत उत्तरं तुम्ही बघितली का प्रॅक्टिकल उत्तर घेतलेत. ह्याचा अर्थ जर मला एक्स्ट्रा लेक्चर 1 म्हणजे आहे, माझा फ्रेंड सोबत मूव्हीला येणार नाही आणि माझ्या असाइनमेंट पेंडिंग आहेत, ह्या सगळ्या आपल्याला वर्स्ट कंडिशन आहे. त्या केसमध्ये आपण मूव्हीला जाऊ का नाही. म्हणून असं नेटवर्क ट्रेन केलेलं. आता त्याच्या उलटं समजा याच्या उलटं करायचं आहे, ह्याची उलटं उत्तरं देऊन बघूया आता. म्हणजे काय इज देअर एनी एक्स्ट्रा लेक्चर म्हणजे x1 ची व्हॅल्यू किती येणार 0 राईट. बरोबर आहे का x1 ची व्हॅल्यू 0 येणार. डज युअर फ्रेंड वॉन्ट टू गो विथ यू यस म्हणलं 1. डू यू हॅव पेंडिंग असाइनमेंट्स 0. म्हणजे x1 आणि x3 आपण 0 घेतलं आणि x2 काय घेतलं 1 घेतलं. आता बघा किती येतं आहे बघा. म्हणजे याचा अर्थ 5 × 0 काय झालं 0. हे शेवटच्याचं 3 आहे ना 3 म्हणजे 0 × 2 काय झालं 0. मधलं फक्त 1 हे दुसऱ्याचं होतं म्हणजे 3 - 8 तरी पण हे 0 यायला लागलं. सो सिमिलरली यू विल कीप ऑन ॲडजस्टिंग वेट. असे आपण ॲडजस्ट करणार की आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या कंडिशन्स लिहून काढणार की बाबा मी हे केलं तर हे उत्तर येईल, हे केलं तर हे उत्तर येईल, हे केलं तर हे होईल. अशा पद्धतीनं फायनली मग आपण ट्रेन
म्हणजे काय बदलायला लागणार उत्तर करेक्ट यायचं असेल तर आपल्या डिझायर्ड आन्सर यायचं असेल तर काय बदलायला लागेल हो वेट्स आणि दुसरं काय बदलायला लागेल बायास काय बदलायला लागेल नाही इनपुट नाही समजा आपले नोन इनपुट्स असले त्या वेगवेगळ्या नोन इनपुट्ससाठी एकदा नोन इनपुट्स फिक्स झालेत आता या ठिकाणी वेगवेगळे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आहेत आणि त्याच्या रिलेटेड आउटपुट्स आहेत. परत एकदा हे एक्झाम्पल घेतो, खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे, ह्यात मॅथ्स पण कमी आहे म्हणजे तुम्हाला कळेल. यातनं हळूहळू मी तुम्हाला आय एम ट्राईंग टू टीच यू ट्रेनिंग पार्ट आणि आपल्या रिलेवंट क्वेश्चन आहेत. काय काय कॉम्बिनेशन असू शकतं. माझं एक्स्ट्रा लेक्चर आहे, ठीक आहे, माझा फ्रेंड माझ्याबरोबर येणार आहे का नाही येणार, आणि माझ्या असाइनमेंट पेंडिंग आहेत का आहे, याची म्हणजे दिस इज द वर्स्ट कंडिशन. या केसमध्ये मी मूव्हीला जाईन का, यस ऑर नो. कोणतर म्हणेल मी हो जातो, अशा हे केसमध्ये जातो. जाईल का आपण, नाही झाला. झाला. सगळ्यात पॉझिटिव्ह कंडिशन घेऊया जिथं आपल्याला उत्तर यस पाहिजे, म्हणजे 1 पाहिजे, म्हणजे वायची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे 1 यायला पाहिजे. कुठलं कुठलं असेल, इज देअर इन एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन वीकेंड, नो, म्हणजे x1ची व्हॅल्यू किती येईल 0. डू यू वॉन्ट युअर फ्रेंड टू गो विथ यू, x2ची व्हॅल्यू काय येईल 1 येईल. डू यू हॅव पेंडिंग असाइनमेंट ड्यू टू वीकेंड, 0, म्हणजे काय असणार आहे 0 1 0ला माझी वायची व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे, वायची व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे 1 यायला पाहिजे. दिस इज कॉल्ड ॲज इनपुट अँड आउटपुट डेटा सेट्स यू हॅव, अँड अकॉर्डिंगली फायनली to get the desired outputs you will have to match these weights and biases. ते कसे करतात त्याच्यावरती पुढं आपण थोडंसं फास्ट जाऊया आता. तसंच इथं गेटचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. तुम्ही मला ह्या PPT पाठवतो आणि तुम्हाला लक्षात येईल. हे सोपे एक्झाम्पल आहेत. ऑर वगैरे शिकलाय का तुम्ही, अँड ऑर म्हणजे काय असतंय, ऑरमध्ये काय असतं x1 -1 असतं ना, हां ऑर नॉट अँड त्याच्या कंडिशनचे परसेप्ट्रॉन तुम्हाला सोडवता येतात, ते स्किप करतो मी आता. इथं म्हणजे फायनली आत्ता जे आपण बोललो त्या स्टेप फॉर्ममध्ये समराईज करूया. लेट्स अस समराईज दिस इन टू स्टेप फॉर्म. स्टेप 1, ॲब्झॉर्ब बायास बी ॲज अ वेट. म्हणजे व्हॉट डू वी डू, इन्स्टेड ऑफ कन्सिडरिंग bias as a separate, we consider B also as a one of the weight. Start random values of WG. आपल्याला काही नाही माहीत नाही, त्या वेट्स माहीत नाहीत आपल्याला, इनपुट वर्सेस आउटपुट रिलेशन माहिती आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या माझा मित्र येणार आहे का नाही येणार, होणार याचे कॉम्बिनेशन करायचे, इनपुट आउटपुट माहिती आहेत, पण आपल्याला काय माहीत नाहीत, वेट माहीत नाहीत. सो हाऊ डू वी स्टार्ट, युजली स्टार्ट विथ रँडम वेट्स. प्रिडिक्ट ईच इनपुट xi, if the prediction is correct then return the w. जर तुमचं प्रिडिक्शन करेक्ट येत असेल तर w. ऑन अ मिस्टेक गिवन x अपडेट ॲज फॉलोज. म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल, जर आपलं आउटपुट जे डिझायर्ड आहे ते आलं तर काय करायला लागेल, आपल्याला वेट्स काय करायला लागतील, मॉडिफाय करायला लागतील. यू विल हॅव टू मॉडिफाय, आणि मग देन यू विल सी द मॉडिफिकेशन. दिस इज हाऊ ही हळूहळू आपण छोट्या परसेप्ट्रॉनवरून, तुम्ही ट्रेनिंग म्हणला ना, नेटवर्क ट्रेनिंग, त्याचं एकदम बेसिक्स मी आय एम ट्राईंग टू टीच यू टुडे. ओके, सो दिस पार्ट आय विल स्किप. व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, आपण जे म्हटलं होतं की ॲक्टिवेशन फंक्शन, मग जे आपण बघितलं होतं ते डायरेक्ट आपण बेरीज करून घेतली, पण आपल्याला बऱ्याचदा किंवा इथं येतं आहे, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ ॲक्टिवेशन फंक्शन. ॲक्टिवेशन फंक्शन म्हणजे काय, ही कंडिशन जी आहे कधी ट्रिगरिंग पॉईंट होणार, इथं म्हटलं ना आपण थ्रेशोल्डिंग, ही कंडिशन जे घालणं आहे त्याला काय म्हणतात, ॲक्टिवेशन फंक्शन. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दी न्यूरल नेटवर्क, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द न्यूरल नेटवर्क, अँड दॅट्स वाय वी विल जम्प टू द ॲक्टिवेशन. ॲक्टिवेशन फंक्शन डिसाईड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी ॲक्टिवेटेड ऑर नॉट. म्हणजे काय, समजा आपण 5-6 मित्र बसलो आहे, 5-6 फ्रेंड्स आर देअर, अँड देन ऑल ऑफ देम कॅनॉट, किंवा तिकडून एक जण बोलतो आहे किंवा मी बोलतो आहे, आपल्याकडं आज 30-40 पार्टिसिपेंट आहेत,
ॲक्टिवेशन फंक्शन कधी चालू होईल, कधी तुम्ही ॲक्टिवेट व्हाल. समजा आदिती तुम्ही बोलत नाही, जरा अनम्यूट करून बोला म्हटलं की त्यामध्ये अरे माझं नाव घेतलं ॲक्टिवेट. So that's how we will have to set the rule for activation and that is called as active. So it's a some kind of thresholding activity. म्हणजे कधी रिस्पॉन्ड करायचा आणि कधी नाही रिस्पॉन्ड करायचा. दिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिवेशन फंक्शन. मग जसं म्हटलं की मी हात कॅन्डलपाशी नेला की लगेचच मागं घेणार नाही. मला किती टॉलरेट होतं आहे किंवा मी किती टॉलरेट, थोडंसुद्धा मी टॉलरेट करणार नाही किंवा मॅक्सिममपर्यंत टॉलरेट करणार. ती जी ठरवायची प्रोसेस आहे, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाऊ मच इज टॉलरन्स अलाउड, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिवेशन फंक्शन. इट हेल्प्स द नेटवर्क टू यूज यूजफुल इन्फॉर्मेशन अँड सप्रेस द इरिलेवंट इन्फॉर्मेशन. आता बघा, मग आपल्याकडे 3 प्रश्न होते. एक प्रश्न असता तर सोपा आहे, पण 3 प्रश्न होते. कशासाठी तुम्हाला थ्रेशोल्डिंग लागतं किंवा कुणाला किती महत्त्व द्यायचं, ह्या 3 प्रश्नामध्ये समजा एकच प्रश्न असता तर तुम्हाला ॲक्टिवेशन फंक्शनची गरज लागली असती का? समजा तुमचं वेदर शुड यू गो फॉर टू वॉच द मूवी ऑन वीकेंड. आपण हेच हायपोथेटिकल एक्झाम्पल घेऊया. मुद्दाम मी जास्त मॅथमॅटिकलकडे जात नाही, ह्या स्टोरी बेस्ड तुम्हाला शिकवतो म्हणजे लॉंगर रनला रिटेन होत आहे. समजा एकच प्रश्न असता, इज देर एनी एक्स्ट्रा लेक्चर, तेवढ्यावरच माझा निर्णय. म्हणजे काय होईल आन्सर हो? सोपं झालं. काय होईल हो? कोण सांगेल? काय रूल तयार होईल? इफ लेक्चर इज देअर आय विल नॉट गो, इफ लेक्चर इज नॉट देअर आय विल गो. करेक्ट आहे. दुसरा प्रश्न आला, समजा डज युअर फ्रेंड वॉन्ट टू गो विथ. आता तुम्ही म्हणणार सर, समजा आपण म्हटलं एखादा माझा मुंबईवरून फ्रेंड आला आहे, म्हणजे आय एम नॉट सपोज टू टेल यू दॅट, यू शुड फोकस मोर ऑन लेक्चर अँड असाइनमेंट ओनली. पण तुम्ही म्हटला सर माझा लहानपणापासूनचा मित्र आला आहे, खूप प्रिय आहे, तो मला पुन्हा कधी भेटेल का माहीत नाही, मला त्याच्याबरोबर वीकेंड स्पेंड करायचा आहे. मग माझं लेक्चर पण आहे आणि पेंडिंग असाइनमेंट पण आहेत. हां, इफ आय एम नॉट सिन्सिअर पर्सन सारखंच मी मूवीला जाणार. पण असा एक वेगळा फ्रेंड आला आहे, अशी पण केस असू शकते की फक्त याचंच उत्तर यस आहे, तर आणि हे मला माहिती आहे माझं नुकसान होतं आहे, स्टील आय एम गोईंग फॉर मूवी. So this is a kind of complicated relation and that's why your activation function becomes important, and that's why usually activation functions are not linear. Why they are not linear? Because usually multi input single outputs are there. That's why what if we choose a linear classifier, limited capacity असते. काय होतं? लिनियर निवडलं तर काय होतं? देर इज अ लिमिटेड कॅपॅसिटी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम, आणि दॅट्स वाय ॲक्टिवेशन फंक्शन्स आर युजली नॉन लिनियर. काय आहेत क्विकली आपण ग्राफिकली पण बघूया. आपल्याकडं हे जुने फंक्शन्स आहेत, ज्या वेळेला इनिशियली होते ते काय, सिग्मॉइडचं कोडमध्ये रिप्रेझेंटेशन करताना कसं होतं आहे, म्हणजे हा झेड हा इनपुट आहे. झेड इज वॉट? तुम्ही म्हणणार झेड का लिहिलं आहे, वाय का नाही लिहिलं, तर झेड इज नथिंग बट इथली व्हॅल्यू आहे. बघा कुठली व्हॅल्यू आहे, थोडक्यात WX प्लस बीचं समेशन होऊन आल्यावरती समेशन ऑफ WI XI इज नथिंग बट झेड. दिस इज कॉल्ड ॲज झेड. आणि ती आपण याच्यामध्ये पास करून येणारी आहे ती आपली सिग्मा झेड, आणि याच्यावरून आपला उत्तर काय येणार, -1 येणार की 1 येणार. इट्स इज कॉल्ड ॲज अ नॉन सिमेट्रिक अराउंड द ओरिजिन. म्हणजे ह्याची रेंज काय येते हो, 0 to 1 येते. हे महत्त्वाचं असतं. ॲक्टिवेशन फंक्शन तुम्हाला काय कशासाठी गरजेचं आहे, तुमचं उत्तर वेदर युअर आन्सर इज निगेटिव्ह, वेदर युअर आन्सर इज ओनली पॉझिटिव्ह, हे कोणी तुम्हाला सांगणार नाही. ह्याच्यासाठी तुम्हाला मोठी मोठी पुस्तकं वाचायला लागणार आहेत. फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली यू आर अटेंडिंग द फंक्शन. कसं ॲक्टिवेशन फंक्शन निवडायचं, आत्ता बऱ्यापैकी 2-3च ॲक्टिवेशन फंक्शन आहेत डीप लर्निंगमध्ये, बट स्टील इफ यू हॅव दिस बॅकग्राऊंड इट विल हेल्प यू लॉट. कॅन यू सी सिग्मॉइडचं ॲक्टिवेशन फंक्शनची रेंज कुठली आहे, 0 to 1 आहे. कोण सांगेल tan h ची ॲक्टिवेशन फंक्शनची दिसतंय ना, हे फायदा आहे थोडासा लॅपटॉपवर बघण्याचा. काय हो tan h ची रेंज कोण सांगेल?
अनम्यूट करा आणि सांगा, बोला पटकन. क्लास सोडायला कोणतं काय tan ची रेंज -1 to +1. बोलत नाही, झोपले का सगळे? व्हॉट इज द रेंज? मायनस. आणि इथं सांगितलं आहे नॉन सिमेट्रिक, प्रत्येकाचा एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. देर इज अ ईच ॲक्टिवेशन फंक्शन हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक अँड दीज आर दी युरेका. काय डीप लर्निंगचा शोध कशातनं लागला? मोस्ट पॉप्युलर ॲक्टिवेशन फंक्शनच्या बदलातनं. मी तुम्हाला येस्टरडे आय हॅड टोल्ड दिस इज अ रेलू. ओके, सो दिस इज द मोस्ट पॉप्युलर रिसेंटली फॉर द डीप लर्निंग. त्याची रेंज बघा काय, लोअर रेंज युजली 0 आहे, अप्पर रेंज कुड बी एनिथिंग which is dependent on z value, and ReLU is max of 0 or z. ReLU is max of 0 or z, means if your z value is below 0 or whatever negative is there, your answer will be 0. If your value is, let's say 7, z value is 7, then output value is 7. If your input z value is 4, output value is 4. So also called as piecewise linear function, because rectified function is linear for half of the input domain and non-linear for other half. Trivial to implement. Sparse representation. Avoid the problem of vanishing gradient. हे तुम्ही लक्षात ठेवणार का? याचा ॲडव्हान्टेज काय? कोण अनम्यूट करून बोलेल बघूया. हे वाक्य वाचा, खूप महत्त्वाचं आहे. रेलूची मोठं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. रेलूनं काय केलं? हॅलो, येतो का आवाज माझा? अनम्यूट करून सगळ्यांनी हे वाक्य जोरात वाचा. Avoid the problem of vanishing granites. हां, काय सांगतो पुन्हा काय, व्हॉट इज द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ रेलू? इट अवॉइड्स द प्रॉब्लेम ऑफ व्हॅनिशिंग ग्रॅडियंट. म्हणजे काय होतं, ग्रॅडियंट जो 0 व्हायचा लगेचच, जे अगोदरचे न्यूरल नेटवर्क होते त्याच्यामध्ये काय व्हायचं की ग्रॅडियंट हा 0 व्हायचा. जे अगोदरचे 2 आपण बघितले, सिग्मॉइड आणि टॅन एचचे काय व्हायचे, तुम्हाला बघितलं असेल तर ग्रॅडियंट काय व्हायचे, 0 होत आहेत वरच्या एंडला किंवा खालच्या. ह्यातल्या वरच्या एंडला ग्रॅडियंट कितीही जाऊ शकतो. अँड दॅट्स वाय इट गॉट द केपॅबिलिटी ऑफ इन्फानाइट लर्निंग. इट गॉट द capability of infinite learning, and that is called as deep learning. Okay, so let us quickly understand what is mean by feed forward. आता मागाजी आपण बघितलं होतं काय होतं. आता थोडंसं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क घेऊया, ज्याच्यामध्ये x1 x2 x3 आर इनपुट अँड व्हॉट आर दी आउटपुट्स, y1 y2 आर दी आउटपुट. याचा अर्थ काय होणार, आपले 2 फायनल उत्तर 2 असणार आहेत, y1 आणि y2, आणि एक हिडन लेअर घेतला. हिडन लेअर तुम्ही म्हणणार नोड्स कसे चूज करायचे, तर युजली थंबनेल आहे. तुम्ही स्वतः नेटवर्क ज्यावेळेला डिझाईन कराल तर काय असणार आहेत, युअर नंबर ऑफ इनपुट्स प्लस नंबर ऑफ आउटपुट याची बेरीज करायची. इथं काय 3 + 2 5 आहेत, त्याच्या युजली 1.5 पट हिडन लेअरमध्ये नोड असले पाहिजेत. असं थोडंसं 1.5 ते 2 पट हिडन लेअरमध्ये नोड असले पाहिजेत, असा थंब रूल आहे नेटवर्क डिझाईन करताना. नाव लेट अस टेक दिस सिम्पल एक्झाम्पल. सो इनपुट्स किती आहेत, अनम्यूट करून थोडंसं बोलत राहा, हे खूप महत्त्वाचं आहे, थोडं मॅथमॅटिकल आहे. इनपुट किती आहेत, 3 आणि आउटपुट किती आहेत, 2 आहेत, बरोबर. आता बघा डायरेक्ट y1ला येतं आहे का x पासून, नाही. सो देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज इंटरमिडिएट आउटपुट्स. इंटरमिडिएट आउटपुट. आता इंटरमिडिएट आउटपुट म्हणजे तुम्हाला कळाले किती आहे तो इंटरमिडिएट आउटपुट, एकच हिडन लेअर असलं 4 आहेत. किती आहेत, 4 आहेत. हे खूप महत्त्वाचं आहे. आत काय चालतं तुम्हाला कळायचं असलं तर कुठंच सगळे तुम्ही नुसते कोडिंग करणार,
वापरणार हे कोणी शिकवणार नाही. आपण वाटलं तर परवा दिवशी एक राहिलेलं लेक्चर घेऊ किंवा आज थोडंसं मी 10-15 मिनटं असं वाटपर्यंत जाईल आपलं लेक्चर, हा पार्ट संपेपर्यंत, मध्येच सोडून चालणार नाही. A1, A2, A3 अँड A4च्या व्हॅल्यू असणार आहेत. काय असणार आहेत? A1, A2, A3. लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ A1. ओके, पहिल्यांदा A1 येताना कसं येतं आहे बघा. याला आपण W11 इंटू X1, W12 इंटू X2, म्हणजे X2 आणि A1 मधलं कनेक्शन देणारं वेट जे आहे त्याला आपण काय म्हणायचं? W12. आणि X3 आणि A1 मधलं देणारं रिलेशनचं वेटचं काय नाव आहे? इट्स अ W13. आणि मग त्याच्यावरती याच्या अगोदर कुठलं लावलं होतं? ॲक्टिवेशन फंक्शन लावलं होतं. आठवतं का तुम्हाला? सिग्मा इंटू झेड. आता हे जे आहे W11 X1 प्लस W12 X2 प्लस W13 X3 याला काय म्हणायचं? झेड. अँड एफ ऑफ झेड होणार. दॅट इज नथिंग बट ॲक्टिवेशन फंक्शन. दॅट इज नथिंग बट ॲक्टिवेशन. सध्या आपण ठरवलं नाही कुठलं घ्यायचं, नुसतं आपण इथं दिलं आहे बघा, इथं ठरवलं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स. कुठला आहे हो? मागं जाऊन आपण बघूया कुठला आहे. काय नाव आहे? 1/1 प्लस ई रेस टू झेडचं काय नाव आहे हो? जरा वाचा, शाउट करा. काय म्हणायचं? ह्या ॲक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड फंक्शन घेतलं आहे. लेट्स अज्युम दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड अ सिग्मॉइड फंक्शन. तुम्हाला कळालं का? A1 कसं काढायचं, A2 कसं काढायचं आणि A3 कसं काढायचं. लेट्स टेक स्किप टू A2. डायरेक्टली हे पुन्हा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आहे बघा A3चं. म्हणजे तुम्हाला समजायचं असेल तर अजून थोडा वेळ देऊ आपण आणि A3 कसं आलं आहे बघूया. A3 कसं आलं? कुठं आलं A3? इथं. कॅन यू टेल मी द कनेक्शन? चला तुम्ही वाचून शाउट करा किंवा तुम्ही कागदानं वहीवर लिहून काढा. X1 इंटू काय येणार? W31 प्लस X2 इंटू W32 आणि X3 इंटू W33. कळालं का? आणि अशा पद्धतीनं A3 आलं. आता आपल्याला काय मिळालं? A1, A2, A3, A4 मिळालं. काय म्हणायचं त्याला? इंटरमिडिएट आउटपुट आलं. काय आलं? इंटरमिडिएट. जाऊया का फायनल आउटपुटला? Y1ला कसं काढायचं आहे फायनल आउटपुट Y1? कसं येतंय बघा. नवीन वेट्स धरूया. इकडच्याला आपण W म्हटलं होतं, इकडच्याला आपण काय म्हणूया? U म्हणूया. U म्हणजे थोडंसं कन्फ्यूज होणार नाही, लॉट ऑफ अंडरस्क्रिप्टिंग होईल म्हणून आपण यांनी सोपं घेतलेलं आहे. काय म्हणूया? A1 Y1 का Y1ला कोण कोण कनेक्ट होणार आहे हो? A1, A2, A3, A4 दिसत आहेत का? A1, A2, A3, A4. आणि वेट्स काय असणार आहे तो याच्या रिलेटेड? U11, U12, U13, U14. आणि म्हणून Y1 विल बी एफ ऑफ U11 A1 प्लस U12 A2 प्लस U13 A3 प्लस U14 A4. कळालं का? आणि ह्या व्हॅल्यू कशात टाकायच्यात? इथं जे -x म्हणतं आहे त्याच्याऐवजी झेड समजा. हे काय थोडक्यात हे काय पाहिजे होतं? झेड फॉर्ममध्ये पाहिजे होतं. अँड देन इफ वी राईट इट इन अ मॅट्रिक्स फॉर्म, हे जर मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये झेड लिहिलं, इथं थोडंसं नोटेशन चुकलं आहे. इथं एक्सच्या ऐवजी काय पाहिजे होतं? फंक्शन एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस इथं मागं बरोबर दिलेलं आहे. हे घेऊया राईट. अँड देन आपण मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये कसं लिहिणार? Z1 इज इक्वल टू W इंटू X1. कुठला Z1 असणार आहे? हे आतला. म्हणजे A इज इक्वल टू काय होणार? A1 म्हणजे काय होणार? एफ ऑफ Z1. आणि तसंच थोडक्यात याला झेड म्हटलं आणि याला Z2 म्हटलं तर आपल्याला डायरेक्टली फायनली Y इज इक्वल टू FZ2, A इज इक्वल मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिलं. एका एकाचं काय केलं पुन्हा? एला बोल्ड केलं. इथं बोल्ड दिसत नाही. ए बोल्ड आहे, Z1 बोल्ड आहे. Z1 म्हणजे याचं मॅट्रिक्स तयार होणार. ठीक आहे, हे Z1. आणि Z2 म्हणजे काय? दुसऱ्या लेअरमधलं मॅट्रिक्स, ह्या कनेक्शनचं मॅट्रिक्स. अशा पद्धतीनं आता तुम्हाला काय लक्षात येईल? कोण सांगेल? Z2 इज अ फंक्शन ऑफ व्हॉट अल्टिमेटली? कोण सांगेल? Z2 इज फंक्शन ऑफ अनम्यूट करून सांगा काहीतरी. कशाचं Z2 फंक्शन आहे बघा बरं. Z2 कुठं येतं आहे? हे यातलं येतं आहे ना.
अनम्यूट करा आणि शाउट करा. Z2 कशाचं फंक्शन आहे? हॅलो, Output. नाही, यू आणि एचं फंक्शन आहे. Z2 कशाचं फंक्शन आहे? म्हणजे Z2 कशावर डिपेंडंट आहे? फंक्शन आहे म्हणजे कशावर डिपेंडंट आहे? यूच्या व्हॅल्यूवर आणि एच्या व्हॅल्यूवर. बरोबर. जरा परत जोरात म्हणा, अनम्यूट करून, तुम्हाला कळायचं असेल तर हे गरजेचं आहे. कशाचं फंक्शन आहे Z2? यूचं आणि एच्या व्हॅल्यूचं. U आणि A. एच्या व्हॅल्यूचं इथं दिसतंय बघा. Z2चं व्हॅल्यू काय? Z2 इज अ फंक्शन ऑफ यू अँड ए. आता ए कशाचं फंक्शन आहे? ए कशाचं फंक्शन आहे? एची व्हॅल्यू काय? एफ ऑफ Z1. आणि मग Z1 कशाचं फंक्शन आहे? डब्ल्यू आणि एक्सचं. म्हणजे X चं. अल्टिमेटली किती अननोन झाले कोण सांगेल? इंडिपेंडंट अननोन्स. डिपेंडंट कोण कोण आहेत? ए हा डिपेंडंट आहे, यू हा इंडिपेंडंट आहे, डब्ल्यू इज इंडिपेंडंट, एक्स इज इंडिपेंडंट. सो अल्टिमेटली किती इंडिपेंडंट झाले? एक्स, डब्ल्यू आणि यू. ए हा इंडिपेंडंट आहे का व्हेरिएबल? कोण सांगेल? ए हा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल नाही, तो काय थोडक्यात डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. कशावर? डब्ल्यू आणि एक्स. म्हणजे कळालं का? म्हणजे कोण सांगेल? वाय इज फंक्शन ऑफ व्हॉट? डब्ल्यू, यू अँड ए. कळालं का तुम्हाला? अल्टिमेटली सॉरी, डब्ल्यू, यू अँड एक्स म्हणजे काय? थोडक्यात डब्ल्यू आणि यू हे काय आहेत? वेट आहेत. आणि एक्स काय हो नेटवर्कचं? एक्स काय? एक्स काय आहेत? Inputs. हां, व्हेरी गुड. कोण दादा बोलतात त्याच्यासाठी? नाव घे. कोण बोललं जरासं नाव? बाकीचे बोले ना झालेत प्लीज. छान. सुहास बोलतायत का? Yes sir. हां, छान. सो एक्स इज इनपुट आणि वेट्स कुठले आहेत आपल्याला लक्षात आलं? डब्ल्यू आणि यू आहेत. आता हे इक्वेशन आपल्याला सोडवायचं आहे अल्टिमेटली. पुढं जाऊया. दर इज अ समथिंग कॉल्ड ॲज ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. आता ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आपण कसं तयार करतो हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे बघा, त्याला म्हणतात लॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन. आता तुमच्याकडे मॅथ्समध्ये आपण ऑप्टिमायझेशन टाकले, तुम्हाला त्यानंतर बऱ्यापैकी कळेल. लॉस फंक्शन म्हणजे आपल्याला काय आहेत? इनपुट्स दिलेले आहेत, बरोबर, आणि आउटपुट्स दिलेले आहेत. म्हणजे थोडक्यात इनपुट्स बेचा पाडा तयार करायचा. आपण काल शिकलो ना, 1 2 2 4 3 6 आणि काय असतो? 1 1 जा काय, 2 1 जा 2, लाईकवाईज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, असा बेचा पाडा. म्हणजे काय? इनपुट काय असणार आहेत? 1 2 3 4 5 आणि आउटपुट्स काय असणार आहेत? 2 4 6 8 अँड 10. बरोबर. म्हणजे 1 2 3 4 आर नथिंग बट व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड 2 4 6 8 10 आर व्हॅल्यूज ऑफ वाय. आता आपल्याला रिलेशन फाइंड करायचं आहे. म्हणजे काय? ह्या नोन व्हॅल्यू असणार आहेत एक्स अँड वायच्या. आपल्याला अल्टिमेटली हे इक्वेशन सोडवून काय काढायचं आहे? कोण सांगेल? एक्स काढायचं आहे का आपल्याला? इकडे या, ह्या इक्वेशन काय काढायचं अल्टिमेटली? हे सगळं सोडवून काय काढायचं आहे? डब्ल्यू आणि यू. म्हणजे काय काढायचे आहेत? वेट्स काढायचे आहेत. काय काढायचे आहेत? वेट्स काढायचे आहेत. अँड दॅट्स हाऊ वी डिफाईन द लॉस फंक्शन. थोडक्यात काय? लॉस फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ yi is called as actual y, actual output, and f of x and theta are nothing but theta काय तो? वेट आहेत. theta काय आहेत? वेट आहेत. x काय तो? इनपुट व्हॅल्यू आहेत. इथं आपण ह्या इक्वेशनमध्ये theta काय आहेत? वेट आहेत. x काय आहेत? इनपुट व्हॅल्यू आहेत. अशा आपल्या n सेट ऑफ रिलेशन असणार आहेत. किती सेट ऑफ रिलेशन आहेत? n सेट. म्हणजे एक डेटा काय आपला बेच्या पाड्यातला? x ची व्हॅल्यू 1 आहे, y ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे. दुसरा डेटा काय आपला? x ची व्हॅल्यू 2 आहे, y ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? किती असणार आहे? 2 असताना x ची व्हॅल्यू, y ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? प्लीज बोलत राहा. हे थोडंसं बोर आहे, पण हे कळालं की तुम्ही यू विल बिकम मास्टर.
x2 असताना y ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 4. माझा आवाज येतो का? हॅलो, स्टक झालं का? हा सर येतोय. ठीक आहे. हो सर येतोय. हां ठीक आहे. तो फायनली मग आपण हे काय दिलंय, एक प्रकारचं फंक्शन घेतलंय. ह्याचं सोपं उदाहरण घ्यायचं तर आर एम एस. सोपं उदाहरण आर एम एस येणार. कसं लिहिणार? वाय प्रिडिक्टेड मायनस वाय ॲक्च्युअलचा स्क्वेअर. करेक्ट आहे. आणि समजा दोन्ही मॅच झालं तर वाय प्रिडिक्टेड आणि वाय ॲक्च्युअल झालं तर एलची व्हॅल्यू किती येईल हो? कोण सांगेल? वाय प्रिडिक्टेड इक्वल टू वाय ॲक्च्युअल आलं किती येणार? ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन लॉग्स फंक्शनची व्हॅल्यू. आपलं काय होतं फंक्शन लक्षात ठेवावं. स्क्वेअर ऑफ वाय प्रिडिक्टेड मायनस वाय ॲक्च्युअल. इफ वाय प्रिडिक्टेड इक्वल टू वाय ॲक्च्युअल असेल तर काय येणार ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू? हॅलो, कोणीच उत्तर देईल? 0. करेक्ट. म्हणजे अल्टिमेटली आपल्याला मिनिमायझेशन ऑफ फंक्शन करायचं आहे. काय करायचं आहे? मिनिमायझेशन ऑफ फंक्शन. आपल्याला पहिल्यांदा भरपूर एरर असतील. सो इनिशियली दिस व्हॅल्यू विल नॉट बी 0 व्हॅल्यू अँड अल्टिमेटली ट्रेनिंग द नेटवर्क इज नथिंग बट वी हॅव टू मेक this loss function value as a 0. Is it clear? Now here it is made generalized. It is not RMS. Usually we use RMS. Some other people use something. इथं आहेच आपल्याकडं. इथं दिसतंय का? सॉरी, पुढं होतं. मी आत्ता जे बोललो तर इथं दिसतंय का तुम्हाला? मीन स्क्वेअर्ड एरर क्वाड्रॅटिक लॉस फंक्शन इज वाईडली युज्ड फॉर द लिनियर रिग्रेशन. दिसतंय का? सोपं आता तुम्हाला कळालं असेल. हे दोन्ही जर ह्याच्यातलं एक हार्ट म्हणजे प्रिडिक्टेड आहे, हे आहे ते ॲक्च्युअल आहे. आणि हे प्रिडिक्टेड कशावरून येतं आहे? इकडच्या नेटवर्कवरून. इकडचं आत्ता आपण जे काढलं ना, हे जे फायनल उत्तर आलं आहे बघा, वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2. हे प्रिडिक्टेड फंक्शन आहे, आपलं फंक्शन तयार केलं आहे. आणि त्याच्यावरून आपल्याला मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू निघणार. आणि मग याला ऑप्टिमायझेशनचं एरर लावायचं, एरर ऑप्टिमायझेशन करायचं आहे. आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला हा पार्ट मी स्किप करतो. डायरेक्टली आपण ग्रॅडियंट बेस्ड ऑप्टिमायझेशन करतो. काय करतो आपण? ग्रॅडियंट बेस्ड ऑप्टिमायझेशन करतो. शेवटचे 5 ते 10 मिनटं राहिलेले आहेत, हा पार्ट सांगतो म्हणजे आपल्याला कळेल. काय होतं ऑप्टिमायझेशनमध्ये? इथं दिसत आहेत बघा, 2 मिनिम आहेत. आपल्याला मिनिमायझेशन करायचे आहेत. समजा इथून आपण सुरू केलं ट्रॅव्हल करत आलो. इथं आपल्याला अडकून पडणार किंवा इथं अडकून पडणार. येते का लक्षात? बघा. अँड दॅट इज काय होतं तर ह्याच्यामध्ये ग्रॅडियंट काढला जातो. तुमच्या आता मॅथ्सच्या येणाऱ्या ओई ज्यांनी घेतला आहे मॅथ्सचा त्याला हे आहे. ग्रॅडियंट ज्या वेळेला मिनिमम व्हॅल्यू नसते त्यावेळेला तो नॉन झिरो असतो. आणि ज्या वेळेला या ठिकाणी ग्रॅडियंट 0 होतो आहे त्यावेळेला काय होतं आहे? आपल्याला अल्टिमेट पॉईंट मिळतो, मिनिमम व्हॅल्यू मिळते. आणि मग त्यामध्ये देर आर 2 चान्सेस. वन इज कॉल्ड ॲज लोकल मिनिमम अँड ग्लोबल मिनिमम. कुठला चांगला असतो? कोण सांगेल? खरं उत्तर आणि टेम्पररी उत्तर. इथं दिसतंय का? सगळ्यात मिनिमम पॉईंट कुठला आहे? इथं आहे. पण ग्रॅडियंट ऑप्टिमायझेशन अल्गोरिदम काय करणार? इट मे गेट स्ट्रक हिअर. बिकॉज का स्ट्रक होईल हो? कोण सांगेल? आत्ता मी सांगितलं तर काय 0 होतं इथं? काय 0 होतं आहे? स्लोप 0 होतं आहे. काय होतं? स्लोप 0 होतो आहे. आणि ग्रॅडियंट 0 झाल्यामुळं कधी कधी मग ट्रेनिंग व्यवस्थित होत नाही. अँड दॅट्स हाऊ यू कॅन सी विल स्किप लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. आणि मग हे वेगवेगळ्या ग्रॅडियंट आपल्याला काढायला लागतात ह्याच्यामध्ये. आणि याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. ज्या वेळेला सिंगल व्हेरिएबल असतं आहे किंवा सिंगल डेरिव्हेटिव्ह असतो त्यावेळेला आपण ग्रॅडियंट म्हणतो. आणि ज्या वेळेला मल्टिपल वेट्स बरोबर ग्रॅडियंट काढायचा असतो त्यावेळेला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असतो त्यावेळेला त्याचा हेसियन होतो. आय एम सॉरी,
ग्रॅडियंट आणि त्याचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह केल्यानंतर तो काय होतो हेसियन होतो. म्हणजे याच्यातल्या देर इज इन ऑप्टिमायझेशन देर इज कॉल्ड ॲज अ नेसेसरी कंडिशन अँड सफिशियंट कंडिशन. हे ग्रॅडियंट झिरो करून आपल्याला व्हॅल्यू मिळतात. आपण थोडंसं पुढच्या वेळेला माझ्याकडे स्लेट असेल त्यावेळेला एक थोडे कॅल्क्युलेशन पण करून दाखवतो. आणि याच्यामध्ये जर ग्रॅडियंटचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, इथं मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये याला हेसियन म्हणतात. इफ इट इज अ ग्रेटर दॅन झिरो इट विल बी मिनिमायझेशन प्रॉब्लेम, आणि इफ इट इज अ लेस दॅन झिरो उलटं असतं आहे. जर डबल डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला तर काय होतो, किंवा लेस दॅन झिरो आला तर तो मॅक्सिमायझेशन प्रॉब्लेम होतो. आणि जर डेरिव्हेटिव्ह डबल डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन झिरो असेल तर तो मिनिमायझेशन. आणि मग याच्यामध्ये मॅट्रिक्समध्ये कसं करतात तर त्याचा इथं असेल पुढं, याच्यावरती मला वाटतं याची रँक किंवा हे ठरवतात आणि त्याच्यावर मला आठवे नाही शब्द, व्हॉट इज द वर्ड, निगेटिव्ह व्हॅल्यू आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू काढतात मॅट्रिक्सची. देर इज सम वर्ड आय फॉरगॉट. सो फ्रॉम दिस दे डिसाइड वेदर मॅक्सिमायझेशन प्रॉब्लेम और मिनिमायझेशन. सो फायनली हे इक्वेशन तयार होतं ट्रेनिंगचं. काय तयार होतं, वेट पिरियॉडिकली अपडेट्स कसे होतात बघा. दिसतंय का तुम्हाला. शेवटचे एक 5 मिनिट घेऊया, 7:15 संपूया. जरासं वाचा जोरात. काय दिसतंय तुम्हाला, वाचा. वाचा, हे इक्वेशन वाचायचं आहे तुम्हाला. काय दिसतंय बघूया. हॅलो, अनम्यूट करा आणि वाचा. Read it loudly, then I will explain. What is this? W new is equal to W old minus some eta into delta E of W old. हा डेल्टा ई काय, ग्रॅडियंट आहे. म्हणजे इथं आपण जादा मॅथमॅटिकली न जाता थोडंसं पिक्चरियली जाऊया. इथं आहे, इथून मी सुरू केलं तर किती स्टेप, कसं खाली जायचं, किती स्लोप ठेवायचा, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डेल्टा ई. अँड देन कम्स किती जंप घ्यायच्या स्टेप. म्हणजे ही स्टेप साईज खूप महत्त्वाची आहे. मागच्या वेळेला मी सांगितलं, समजा आपल्याला उत्तर आलेलंच कळणार नाही, एरर येणार. खूप मोठी स्टेप साईज असेल तर आपल्याला इथूपासून आपण डायरेक्टली इथं जंप होणार आणि मग आपण म्हणणार अरे ह्याची ॲव्हरेज काढू. आणि त्यामुळं जर स्टेप साईज छोटी घेतली तर काय होणार, आपल्याला computational time will increase. If step size is larger, what will happen, accuracy will not be there. And that's what the final ultimate equation of weight calculation, or it is called as training equation, will be W new is equal to W old minus eta into delta E of old, W old. Okay, I guess that's it. We can stop here. There are other parts एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, बट आपल्याला अल्टिमेटली काय समजायचं, इथं आलं बघा. फंक्शन x1 इनपुट W ओल्ड कशावरती डिपेंड असतं ते, मिनी बॅच हायपर पॅरामीटर. क्लिअर आहे. दिस मच इज सफिशियंट. सिमिलरली द वे वी डिड फॉरवर्ड प्रोपॅगेशन, सिमिलरली देर इज अ ऑप्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम लास्ट आन्सर टू फर्स्ट आन्सर, दॅट्स कॉल्ड ॲज अ बॅक प्रोपॅगेशन. आता आपण फॉरवर्डमध्ये कुठून सुरू केलं होतं, इनपुटपासून आउटपुटकडं सुरू केलं होतं. आणि बॅक प्रोपॅगेशनमध्ये हीच प्रोसेस कुठून चालू होती, आउटपुटपासून इनपुटकडं चालू होती. अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ बॅक प्रोपॅगेशन. अँड मग तुम्ही मला विचारलं तर मोस्टली कुठली मेथड इफेक्टिव्ह वापरतात, तर इट इज कॉल्ड ॲज अ बॅक प्रोपॅगेशन अल्गोरिदम. So I guess I will stop here. So we have almost covered all the basics. I don't know how much
you have understood. So I will stop here and quickly we'll take 2 minutes if you want to ask something. काही लोक बऱ्यापैकी जेवायला गेलेले दिसत आहेत. जे जेवढे सिन्सियर्स बघूया सगळे अनम्यूट करून जरा शाउट करा कोण कोण आहेत बघूया. Yes, sir. चला हां व्हेरी गुड. हर्षद काय शिकला तुम्ही? हर्षद सांगतील 1 मिनिटात काय काय शिकला, काय लक्षात राहिलं. मराठीत सांगा चालतंय. हर्षद चला काही लोकांची नावं घेऊ आपण मध्ये मध्ये. मानसी काय शिकला, काय लक्षात राहिलं आजच्या ह्याच्यात? हर्षद बोलतायत का? हां हर्षद बोला. ओके मला वाटतं आपण क्लोज करूया. थँक्यू फॉर युअर टाईम अँड पेशन्स. नेक्स्ट टाईमला आपण आता मला वाटतं बऱ्यापैकी आपलं एन झालेलं आहे. मी पुढचं आपण किती तारखेला ठेवूया शिवभक्ती मॅडम? 8 तारखेला आपलं लेक्चर घेऊया. त्याच्यामध्ये थोडंसं अजून यातलं काय पार्ट राहिलं आहे का आपण हे गिग्स फॉर गिग्सवरून रिवाईज करू. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचा आडम ऑप्टिमायझर पुन्हा पुन्हा येतो. आत्ता आपण जसा ग्रॅडियंट ऑफ बेस्ड ऑप्टिमायझर शिकलो तसा आडम ऑप्टिमायझर कशासाठी लागतो तर तो नॉन व्हॅनिशिंग ग्रॅडियंट असतात त्या ठिकाणी तो इफेक्टिव्ह काम करतं. त्याच्यावरती शिकूया. आणि पुढचं लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग स्लोली जंप करतो आपण न्यूरल नेटवर्कवरून कुठं जाणार आहोत? बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग. सो लेट्स क्लोज हिअर. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे. Thank you everyone.